دوسرا اس کی بات بھی نہیں مان رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی روکو، وہ دھاڑا۔ اس کی آواز سے وہ بھی ڈر کر کار کے دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ جی جی سر، اس کی آواز سے اس نے بریک لگائی۔ وہ گاڑی سے باہر آیا، ڈرائیور کو کچھ پیسے دیے کہ وہ آرام سے گھر چلا جائے۔ باہر نکلو۔ ابھی وہ بیک ڈور اوپن کیا، اس کے سر پر کھڑا مصنوعی غصہ سے بولا، میں کیوں باہر نکلوں؟ اسے لگا وہ یہاں سنسان راستے میں اکیلا چھوڑ جائے گا۔ تم میری بات ایک ہی دفعہ سمجھ کیوں نہیں آتی پرنس؟ اب وہ جھکا اور آرام سے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں پرنس، میرا یہاں کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس نے آرام سے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آنسو پھر سے آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ پرنس، اب اگر تم روئی تو میں یہاں پر چھوڑ کر خود گھر چلا جاؤں گا۔ آنکھوں میں موجود نمی دیکھ کر وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ وہ آنسو پوچھتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ گھر کا راستہ نہیں، وہاں جہاں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہ ہو اور میں اپنا بدلہ آرام سے لے سکوں۔ اب آپ اپنے پرنس سے بدلہ لیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ بلکہ جب پرنس نے اتنا تنگ کیا ہے، بدلہ لینا تو بنتا ہے میرا، وہ معنی خیزی سے بولا۔ ہائے اللہ، یہ تو جنگل ہے، یہ مجھے کہیں جانوروں کے پاس چھوڑ کر تو نہیں جا رہے؟ نور نے ڈرتے ڈرتے اس طرف دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ پتہ نہیں کیسے بدلہ لیں گے۔ یا اللہ، مدد کرنا میری۔ وہ دل میں خدا سے مدد طلب کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی رکی۔ زیب باہر آیا اور اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ نور نے سامنے دیکھا تو یہ لکڑی کا بنا کاٹیج تھا۔ زیب نے اس کو گود میں اٹھایا اور اندر کی طرف چل پڑا۔ دروازے کے پاس اسے اکرم کھڑا نظر آیا۔ سب ٹھیک ہے نا اکرم؟ جی سر، سارے انتظام کر دیے ہیں۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا اسے تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اوکے، تم اب جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں کسی کو نہیں بتانا میں کہاں ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ نور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ پورے کاٹیج کو اس نے گلاب کے پھولوں سے سجایا تھا۔ دائیں طرف صوفہ سیٹ پڑا تھا، جبکہ بائیں طرف 2 کرسیوں، ڈائننگ ٹیبل تھا۔ پورے گھر کو کینڈلز سے روشن کیا گیا تھا۔ وہ اسے لیے کمرے میں داخل ہوا، جہاں دروازے سے لے کر بیڈ تک گلاب کے پھولوں سے راستہ بنایا گیا تھا۔ ہیٹ شیپ بیڈ پر پھول ہی پھول ہیں۔ پورے کمرے میں نور کی تصویریں تھیں، مائیوں کی مہندی، اس کے بچپن کی ساری تصویر۔ وہ حیرانگی سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ زیب نے آرام سے اسے نیچے اتارا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا جو ٹھنڈا ہو رہا تھا، اسے بیڈ تک لیا، اس کو بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی سانس درست کرنے لگا۔ اللہ، تم کتنی باری ہو پرنس۔ اس بات پر نور کو جھٹکا لگا۔ وہ گھونگھٹ کے اندر سے بولی، کیا کہا آپ نے؟ ابھی اسے لگا شاید کچھ غلط سنا ہے۔ یہی پرنس، تم کتنی وزنی ہو قسم سے، میری تو کمر ٹوٹ گئی۔ وہ تو صدمہ سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی دلہن کو وزنی کہہ رہا ہے۔ نور نے پہلے اپنی طرف دیکھا کہ وہ کہاں سے موٹی ہے، پھر ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھایا۔ زیب اس کی ساری کارروائی کو دیکھ مسکرا رہا تھا۔ اگر میں اتنی ہی وزنی ہوں تو کسی ماچس کی تیلی سے شادی کر لیتے، آپ پھر اسے اٹھا کر جہاں مرضی گھومتے رہتے۔ وہ غصے سے بولی۔ کہاں برداشت تھا اسے کوئی موٹا کہے۔ وہ غصے سے اٹھ کر جانے لگی جب زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا
اور جھٹکے سے کھینچا۔ وہ اس کے اوپر گری۔ کیا بدتمیز ہیں! وہ کچھ بولنے لگی جب زیب نے اس کے ہلتے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کتنا بولتی ہو نا پرنس تم! آج کی لڑائی کسی اور دن کے لیے ادھار کر لو، ابھی میرے بدلہ لینے کی باری ہے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا اور اس کی نتھلی اتار دی جو نور سے زیادہ زیب کو ڈسٹرب کر رہی تھی، اور آہستہ سے اس کے لبوں کو چھو لیا جس سے نور کے جسم میں سنساہٹ دوڑ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی سانس درست کر کے بولی۔ ابھی تو کچھ کیا نہیں میں نے پرنس۔ اس نے کروٹ بدلی، اب نور نیچے اور زیب اوپر تھا۔ پرنس گمبھیر لہجے میں پکارا، میری طرف دیکھو۔ وہ جو نظریں جھکائے لیٹی تھی اس کی طرف دیکھا جہاں محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ وہ زیادہ دیر ان آنکھوں میں دیکھ نہ سکی اور نظریں جھکا دی۔ تمہیں پتہ، تمہاری یہ نیلی آنکھوں نے کتنا تڑپایا ہے مجھے۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب سے تمہاری آنکھیں مجھے بہت پسند تھی۔ وہ اس کی آنکھیں چومتا بولا۔ وہ بس سانس روکے اس کی دھڑکن سن رہی تھی جو اس وقت 120 کی سپیڈ سے دوڑ رہی تھی۔ زیب نے اس کا دوپٹہ پنوں سے آزاد کر کے سائیڈ پر رکھا۔ اب اس کی چوڑیاں اتر رہا تھا۔ میں خود کر لوں گی، وہ اس کی لو دیتی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ پرنس آج نہیں، وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا بولا اور اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ کچھ دیر بعد چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ لب دانتوں تلے دبائے سرخ چہرہ لیے سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہو؟ مجھ سے پوچھو ان کی قدر۔ وہ اس کے لب آزاد کرواتا خمار آلود لہجے میں بولا اور پھر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور خود کو سیراب کرنے لگا، اور نور نے بھی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ جیسے جیسے رات بیت رہی تھی زیب کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو زیب کے حصار میں قید پایا۔ اس ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر گرفت مضبوط تھی۔ زیب پلیز چھوڑے، میں فریش ہونا ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ ایک تو وہ شرٹ لیس تھا، دوسرا رات کے بارے میں سوچ کر پلکیں اٹھانے سے انکاری تھی۔ پرنس سو جاؤ، ابھی بہت وقت ہے۔ وہ پھر سے اسے خود سے لگائے آنکھیں موند گیا۔ زیب پلیز، 12 بج گئے ہیں، اٹھ جائیں آپ۔ اٹھ جائیں آپ بھی۔ وہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہاتھ ہٹاتی اٹھ گئی۔ وہ ڈراب سے اپنا ایک سوٹ نکالا اور واش روم میں فریش ہونے چلے گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلی، بیبی پنک کلر کی شلوار قمیض میں۔ وہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو زیب کو جاگتا پایا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے کر نم بالوں میں منہ چھپانے لگا۔ کیسا لگا میرا بدلہ لینے کا انداز؟ وہ اس کی کان کی لو چومتا بولا۔ آپ فریش ہو جائیں، اس کی بڑھتی گستاخیوں سے گھبرا کر بولی۔ اس کے بال ایک سائیڈ پر کر کے گلے میں خوبصورت سا نیکلس پہنایا جس میں دونوں کے نام کے پہلے حروف موجود تھے۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھنا پرنس۔ مگر نور تو اس کے سینے پر موجود اپنے نام کو دیکھ رہی تھی جو ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا تھا یا زیب نے ہونے نہیں دیا تھا۔ رات کو شاید اندھیرا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا تھا۔ یہ اپنے نام پر وہ ہاتھ لکھتی بولی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ کتنا درد ہوا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوا پرنس،
तुम अपने आंसू साफ करो, मगर आपको तो बहुत दर्द हुआ होगा। आपने बैंडेज भी नहीं किया। मैं ठीक हूँ प्रिंस, और मुझे कोई दर्द नहीं हुआ क्योंकि मेरी मरहम मेरे पास आ गई। वो साथ लगाता इसके सर पर बोसा देता बोला, अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता करते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? पीछे हटे, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं प्रिंस, मैं बना रहा हूँ, तुम बस मुझे देखो। ज़ेब ने जल्दी से आमलेट बनाया, साथ उसके ब्रेड के स्लाइस रखे और चाय का एक कप ट्रे में रखे। वो टेबल तक आया जहाँ नूर बैठी थी। जी तो हाजिर है प्रिंस, आपके मासूम से शोहर के हाथ का बना नाश्ता। खा कर बताइए कैसा लगा। वो उसकी प्लेट में ऑमलेट और स्लाइस रखता शौक हुआ। बहुत मज़े का है, आप भी करें ना नाश्ता। वो उसकी लू देती नज़रों से घबरा कर बोली, जो मुसलसल इसे नाश्ता करते देख रहा था। नहीं तुम करो, अभी मुझे भूख नहीं है। हाय अल्लाह, ये कितने बदतमीज़ हैं, ऐसे घूरी जा रहे हैं। मैं नाश्ता कैसे करूं? ज़ेब इसके हाथों में लर्जिश देखकर मुस्कुरा दिया। प्रिंस तुम आराम से नाश्ता करो, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी। वो इसका माथा चूमता बाहर आ गया और नूर की रुकी सांस बहाल हुई। हाँ बोलो अकरम। वो मोबाइल कान से लगाता बाहर लगे बेंच पर बैठ गया। सर मुबारक हो, प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। वो हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं। उसकी आंखें चमकी। और वो जो दूसरा काम था? जी सर, वो भी हो गया है, पेमेंट कर दी है मेरी तरफ से। ऑफिस के पूरे स्टाफ को बोनस दे दो। वो फ़ोन बंद करता मुस्कुरा दिया। ज़ेब, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। वो अपने ऑफिस की हर चीज़ पर गुस्सा निकाल रहा था। स्टाफ के किसी मेंबर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक सके। फ़ोन की आवाज़ से वो रुका, स्क्रीन पर चमकते नाम से। उसने खुद को कंट्रोल किया। हेलो जान, कैसी हो तुम? कब आ रही हो? आई मिस यू। शेयान कैसा है? फ़ोन उठाते साथ उसने सवालों की बौछार शुरू कर दी, मगर दूसरी तरफ से जो कहा गया वो उसके गुमान में भी नहीं था। गुस्से से उसकी गर्दन की रगें तन गई। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। अब हमारा गुजारा मुमकिन नहीं। बेहतर यही है कि अब हम जुदा हो जाएं। मैं बहुत सोचा मीर, मगर मैं तुम्हारे धोखे के बाद तुम पर इतबार करने को दिल नहीं करता। तलाक के पेपर तुम्हें कल तक मिल जाएंगे। ये कंपनी मेरे नाम है और ये मुसलसल नुकसान में जा रही है, इसलिए तुम्हें बताए बगैर इसे बेच दिया है। तुम्हारा पैसा जो तुमने इस कंपनी पर लगाया है तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दिए हैं। अब दोबारा मुझसे रब्ता करने की कोशिश न करना। एक मिनट बताना पसंद करोगी कि कंपनी कैसे बेची? वो दांत पिसता बोला। मशहूर बिजनेसमैन ज़ेब लुबारी, इस नाम ने मीर के तन बदन में आग लगा दी। गुस्से से मोबाइल दीवार पर मारा, जो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। नहीं, इस बार तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगा। हर बार तुम मेरा हक ले जाते हो। मामा पापा भी तुम्हें पसंद करते, हमेशा से तुम मेरी राह का कांटा रहे हो, मगर अब नहीं। वो गुस्सा और हसद में पागल हो गया था। वो खिड़की से बाहर के मनाज़र देख रही थी, जहाँ शाम के साए लहरा रहे थे, जब ज़ेब ने उसे अपने हिसार में लिया। ज़ेब, हम घर कब जाएंगे? कल जाएंगे प्रिंस, तुम क्यों पूछ रही हो? अच्छा नहीं लग रहा यहाँ क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उसकी तरफ मोड़ी। मगर मुझे मामा पापा की याद आ रही है। वो उसकी शर्ट के बटन को बंद करती बोली। ज़ेब गोद में उठाकर उसे बेड तक लाया, फिर उसे बिठाकर उसकी गोद में सर रखकर लेट गया।
प्रिंस कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला, ये कॉटेज मामा को बहुत पसंद था। अक्सर हम यहाँ आते थे और खूब इंजॉय करते थे। इस कॉटेज का कोना कोना मम्मा ने अपने हाथों से सजाया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया ताकि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ से करें। मुझे जब मामा की याद आती है तो मैं अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। मुझे यहाँ हर तरफ उनकी खुशबू आती है। बोलते बोलते इसकी आवाज़ भर आई, आंखों में नमी जमा होने लगी। तो थी जैसे वो अंदर धकेलने की कोशिश कर रहा था। आप ठीक हैं? थोड़ी देर बाद वो उसका चेहरा छूकर बोली, जो ज़बत से सुर्ख हो रहा था। प्रिंस, मैं रोना चाहता हूँ। आज तक किसी का कंधा नसीब नहीं हुआ जिस पर सर रख कर मैं अपना गम हल्का करूँ। मैं अपने आप को एक हॉल में बंद कर दिया था। इतना मसरूफ़ कर लिया था कि मुझे खाने तक की होश नहीं थी। आप रो लें ज़ेब, निकल जाने दें इन आंसुओं को जो अंदर ही अंदर नासूर बन रहे हैं। फिर वो ऊंचा लंबा मर्द इतनी शिद्दत से रोया कि नूर से संभालना मुश्किल हो गया। रोते रोते वो उसकी गोद में सो गया और नूर ने सारी रात इसे देखकर गुजारी। आज तो हमारे गरीब खाना में रौनक हो गई जो शाह साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। चौधरी साहब, ये तो आपकी करम नवाजी है, वो बगलगिरी होकर बोला। बैठे, क्या लेंगे, कुछ ठंडा या गरम? वो एक आंख दबाकर खबासत से बोला। ठंडा ले आए। जो साहब के लिए ठंडा लेकर आओ। जी तो बताएं शाहजी, हमें कैसे याद किया? मीर ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और उसके सामने रखी। इसे दुनिया से रुखसत करना है। मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बस मेरे रास्ते के इस कांटे को हमेशा से ख़त्म कर दो। लगना बल्कि ऐसे चाहिए जैसे हादसा हुआ है। ठीक है शाहजी, मगर आपने भी हमारा एक काम करना था, अगर आपको याद हो। मुझे याद है, बस किसी दिन वो चिड़िया हाथ आ जाए, मैं खुद लेकर आऊँ इसे आपके पास। ठीक है शाह साहब, आपका काम हो जाएगा। सुबह जब ज़ेब की आंख खुली, बेसाख्ता नज़र अपनी प्रिंस की तरफ गई, जो आंखें मूंदे बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी। प्रिंस प्यार से पुकारा, जी आप ठीक हैं? उसका माथा छूकर बोली, मैं ठीक हूँ प्रिंस। उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर घर जाते हैं। वो प्यार से उसका गाल छूकर बोला, आप सच में ठीक है ना? इसे जैसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। रात जिस शिद्दत से वो रोया था, उसे डर था कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। मैं ठीक हूँ प्रिंस, चलो जल्दी, फिर घर जाना है। वो उठकर वॉशरूम में चला गया। निमरा बेटा, कहाँ जा रही हो तैयार होकर? वो जो उसे ज़ेब और नूर का बताने आई थी, इसकी तैयारी देखकर बोली, मामा यूं नहीं जा रही, एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, 1 घंटे तक आ जाऊंगी। वो अपनी तैयारी का जायज़ा लेकर बोली। सफ़ेद कुर्ती साथ ब्लैक जीन्स पहने, दुपट्टा गले में डाले वो बहुत क्यूट लग रही थी। किसके साथ जाओगी? हैदर तो घर नहीं है। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी मम्मा, आप फिक्र मत करें। ओके मम्मा, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है। वो टाइम देखती बोली, ठीक है, ध्यान से जाना। वो उनका गाल चूमकर चली गई। वो इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। कोई ख़ास काम था जो तुमने जल्दी आने का कहा? वो बैग टेबल पर रखती बोली, वैसे ही यार, तुमसे मिलने का दिल कर रहा था। वो शरारती हुआ, अभी परसों तो मिले थे, आप ही की रुखसती पर यार। परसों यानी 2 दिन बाद। तुम्हें देख रहा हूँ, खुद सोचो मेरा क्या हाल होगा। अब तो यूनी भी नहीं आती तुम। वो मासूम शक्ल बनाकर बोला और वो हंस दी। ग्लास डोर के बाहर कोई ये मंजिर गुस्से से देख रहा था। आंखें गुस्से से इस हद तक सुर्ख थी
जैसे अभी खून निकल आएगा। निम्रा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर पहले तुम वादा करो मुझे थप्पड़ नहीं मारोगी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे वादा ले रहे हो? बताता हूँ, बस तुम पहले वादा करो। ठीक है बाबा, पक्का वादा। नहीं मारूंगी थप्पड़। और कुछ? उसने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया उसके सामने टेबल पर रखी। निम्रा, क्या? वो रुका। निम्रा को वो कुछ उलझा उलझा लगा। बोलो भी यार, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या कहा तुमने अभी? उसे जैसे यकीन नहीं आया। यही कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने सर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। गालों में हया की सुर्खी फैलने लगी थी। इसके दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी। यूनी में जब उसने पहली बार साद को देखा था तो वो उसे बहुत पसंद आया। उसकी बात करने का अंदाज, उसका हर काम निम्रा अब्बास को उसका दीवाना बना रहा था। मगर एक वजूद ने सख्ती से अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं, जिसे अपने अंदर बढ़ते गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा हो। साद ने अंगूठी निकालकर निम्रा की उंगली में पहनाई। यहाँ उसके गुस्से का लावा हिल गया। वो लंबे लंबे डग बढ़ता यहाँ तक पहुंचा और एक मुक्का साद के मुंह पर मारा, जिससे वो पीछे जा गिरा। अबान फिर उसकी तरफ लपका। निम्रा फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, जो बहुत बुरी तरीके से उसे मार रहा था। छोड़ो उसे, जाहिल इंसान, मर जाएगा। वो छोड़ो। वो मुसलसल उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। साद को अच्छी तरह मारने के बाद वो काउंटर पर आया। ये तुम लोगों का जितना नुकसान हुआ है, उसने 5,000 के नोट वहां रखे और निम्रा की तरफ आया, जो खड़ी आंसू बहा रही थी। उसका हाथ पकड़कर वो बाहर गाड़ी तक आया, फिर उसे अंदर फेंकने के अंदाज से बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्रिंस, आ जा यार। वो पिछले आधे घंटे से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, मगर नूर की तैयारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बस 5 मिनट में आती हूँ ज़ेब। अंदर से उसकी आवाज़ आई। प्रिंस, तुम्हारे 5 मिनट कब ख़त्म हो गए? जब वो फिर न आई तो ज़ेब दरवाज़ा खोल कर अंदर गया। वो सफ़ेद रंग के फ्रॉक, जिसके गले पर सुर्ख रंग का काम हुआ था, और चूड़ीदार पजामा पहने हुए थी। प्रिंस, क्या यार, मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। इसकी बात पर इसने रोनी सूरत बनाकर उसे देखा। क्या हुआ है प्रिंस, तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो उसका माथा छूकर बोला। इसकी बात पर उसने सर असबात में हिलाया। वो पीछे डोरियां बंद नहीं रही हो रही, चेहरा झुकाकर बोली। इतनी सी बात और ये खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी आंखें चूमता पीछे से डोरियां बंद करने लगा। इस हाथों की गर्दिश पर वो जी जान से कांपी। हो गया प्रिंस, चलो अब जल्दी करो। वो उसका माथा चूमता बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई। वो सोफे पर बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। ज़ेब ने फ़ोन बंद करके एक साइड पर रखा और एक झटके से उसकी कलाई पकड़कर खींची। वो उसके ऊपर आ गिरी। ये सब इतना अचानक हुआ कि वो बुखला गई। छोड़े ज़ेब, क्या कर रहे हैं? वो उसके हिसार से निकलने की कोशिश करने लगी, मगर मुकाबल की गिरफ्त मजबूत थी। प्रिंस, तुम्हें नहीं लगता कि हमें यहाँ कुछ और यादें बनानी चाहिए? वो नासमझी से उसे देखने लगी, जब ज़ेब ने अचानक उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। थोड़ी देर बाद वो उसे छोड़कर पीछे हुआ। वैसे लिपस्टिक बहुत मज़े की थी प्रिंस। आप बहुत बेशर्म। ज़ेब
वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती बोली, मुझसे अब बात मत कीजिए। वो अपना बैग उठाकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। पीछे वो आवाज़ें देता रह गया। वो ड्राइविंग करता मुसलसल इसे देख रहा था, जो इसे इग्नोर करती मुंह फुलाकर बैठी थी। प्रिंस, अच्छा ना, सॉरी प्लीज़, माफ़ कर दो। मगर वो फिर ना बोली। प्रिंस, अब अगर तुम ना बोली तो फिर मैं कुछ ऐसा वैसा कर दूंगा। क्या है? अंदाज फाड़ खाने वाला था। ज़ेब ने अपनी हंसी दबाई और अपनी जेब से चॉकलेट निकाला। प्रिंस, नूर ने उसकी तरफ देखा तो चॉकलेट इसके हाथ से छीनकर खाने लगी। और है, वो मुंह फुलाकर बोली, है तो, मगर वो तब मिलेगी जब तुम अपना मूड ठीक करोगी। अच्छा ना, सॉरी। वो एक हाथ से कान पकड़े जबकि दूसरे से ड्राइविंग कर रहा था। ठीक जाए, आपको माफ़ किया, क्या याद करेंगे कि सही से पाला पड़ा है। इसकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। वो उसे किसी फ्लैट पर लाया था। वो दरवाज़ा डा से बंद करता इस तक आया, जो सहमी खड़ी थी। तुम्हें मैं उस दिन भी समझाया था कि दूर रहो इससे। वो उसका मुंह दबोचता दृष्टगी से बोला, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारा, जिससे वो आंखें मैच गई। तुम सिर्फ अबान हसन शाह की हो, समझी? अगर आइंदा तुम मुझे इसके साथ नजर आई, वही जिंदा दफन कर दूंगा, उसे भी और तुम्हें भी। इसे इतने गुस्से में देखकर निम्रा की जुबान जैसे बोलने से इनकारी हो गई थी। बहुत जल्द मैं मामा और पापा को भेजूंगा। बस अब तुम मेरी होने की तैयारी करो। जाओ अपना मुंह धोकर आओ, फिर तुम्हें मैं घर छोड़ दूं। वो ढारा। निम्रा किसी रोबोट की तरह इस बात में सर हिलाती वॉशरूम में चले गई। वो थोड़ी देर पहले ही अब्बासी हाउस पहुंचे थे। नूर तो अब्बास साहब के साथ बैठी पता नहीं कौन सी बातें कर रही थी, और मरियम बेगम ज़ेब के पास बैठी सफ़र के मुताल्लिक़ जिसका वो हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। नज़र तो बार बार अपनी प्रिंस की तरफ उठ रही थी, जो इससे बेनियाज बातों में मसरूफ़ थी। नूर, ज़रा मेरा मोबाइल देना। ज़ेब ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, क्योंकि यहाँ आकर वो तो ज़ेब को भूल गई थी। उसे भी मज़ा आ रहा था शायद तंग करने में, इसलिए इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही थी। उसने मुस्कुराहट दबाई से मोबाइल पकड़ा और फिर से बातें करने लगी। मरियम बेगम ज़ेब की बेचैनी देख रही थी, मुस्कुरा दी। नूर, जाओ बेटा, रेस्ट कर लो, सफ़र से आई हो। इनकी बात पर ज़ेब की आंखों में चमक आई। मम्मा, बस 2 मिनट, जाती हूँ। नहीं, जाओ, कल फिर वलीमे का फंक्शन भी है। रेस्ट करो जाके, शाबाश। अच्छा जी। वो उठकर अपने रूम में चले गई। जाओ ज़ेब बेटा, तुम भी जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं खाना लिखवाती हूँ। ओके पुप्पो। वो रूम में आया तो नूर वॉशरूम में थी। उसने दरवाज़ा लॉक किया और बेड पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगा। 5 मिनट बाद नूर मुंह धोकर निकली तो बेड पर उसे देखा, जो मोबाइल पर किसी को मैसेज कर रहा था। चेहरे से लग रहा था कि नाराज़ है। वो उसके करीब जाकर बैठ गई। ज़ेब, नूर ने पुकारा, मगर वो वैसे ही बैठा मोबाइल पर उंगलियां चलाता रहा। ज़ेब, क्या है? मसनूई गुस्से से कहा। नाराज़ है? तुम्हें क्या, जाओ सबसे बातें करो, मेरा क्या। 2 घंटे तुमसे मुझे इग्नोर किया है। प्रिंस, अच्छा ना, सॉरी, चलिए अपना मूड ठीक करें। नहीं, अच्छा सॉरी, एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी। बोले, क्या शर्त है? कनीज़ हाजिर है। वो एक अदा से बोली जिससे वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें मुझे किस करनी होगी। वो कान में सरगोशी करता पीछे हुआ। वो सुर्ख चेहरा झुका गई।
مگر زیب اگر مگر کچھ نہیں پرنس، منظور ہے تو بولو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، وہ بھی پکا والا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے ممنائی جب اس نے بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ اب پہلے اپنی آنکھیں بند کریں۔ زیب نے اپنی آنکھیں بند کی جب وہ قریب ہوئی اور اس کے گال کو ہلکا سا چھوا۔ یہ کیا تھا؟ وہ گال پر ہاتھ رکھتا حیران ہوا۔ کس؟ وہ نظریں نیچی کرتی بولی، تم اسے کس کہتی ہو؟ ادھر آؤ میں بتاؤں کہ کس کیا ہوتی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی بولتی بند کر دی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ پیچھے ہوا جبکہ نور بخلائی سی واش روم میں گھس گئی۔ زیب نے دروازہ کھولا تو وہاں نمرہ تھی جو انہیں حور اور جمشید صاحب کا بتانے آئی تھی۔ وہ باہر آئی ہیں تو سب کھانے کے ٹیبل پر جمع تھے۔ سب سے پہلے حور زیب کے گلے لگی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ میں تو ٹھیک ایک دم، آپ کیسی ہیں بھابھی؟ اب وہ نور کے گلے لگ کر بولی، میں ٹھیک ہوں گڑیا۔ نور نے اس کے گال چوما جس سے وہ مسکرا دی۔ کیسے ہو بیٹا؟ جمشید صاحب اسے گلے لگانے کے لیے اٹھے۔ زندہ ہوں ابھی، وہ سرد مہری سے کہتا نور کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ جمشید صاحب اپنی جگہ شرمندہ ہو کر مسکرا دیے۔ اچھا پھپھو مجھے ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ مگر زیب بیٹا تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ پھپھو بس تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ ٹھیک ہے جان، جلدی آنا۔ وہ پورچ میں کھڑی گاڑی تک آیا جب اس کے پیچھے نور بھی پہنچ گئی۔ زیب رکے، آپ اپنا موبائل بھول گئے تھے۔ بولا نہیں تھا پرنس، خود چھوڑ کر آیا تھا تاکہ تم مجھے اچھے سے بائے کر سکو۔ وہ اس کے قریب ہوا جب اچانک نور کے ماتھے پر لیزر سے نشانہ بند گیا۔ زیب نے جلدی سے گھوم کر اسے گلے لگا لیا۔ اب وہ نور کی جگہ تھا۔ کیا کر رہے ہیں زیب؟ چھوڑیں۔ باقی کے الفاظ نور کے منہ میں تھے جب فضا میں فائرنگ کی آواز گونجی۔ وہ اس کے گلے لگا کر مسکرا رہا تھا۔ گولی اس کے بازو پر لگی تھی مگر اس نے اپنی پرنس کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ ایک بار پھر فائر ہوا۔ اب کی بار گولی ٹانگ پر لگی تھی جس سے وہ لڑکھڑایا مگر نور کے آگے سے نہیں ہٹا۔ نور کی زبان جیسے تلوے سے چپک گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے زیب کو خون میں لت پت دیکھ رہی تھی مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ میں تم سے بے پناہ عشق کرتا ہوں پرنس۔ یہ آخری الفاظ اس کے منہ سے نکلے، پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ فائر کی آواز سے سب گھر والے باہر آئے جہاں زیب خون میں لت پت پڑا تھا اور نور اس کا ہاتھ پکڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ نور بیٹا یہ کیسے ہوا؟ مریم بیگم اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ کچھ بولو چندا۔ مما ہمیں بھائی کو جلد ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ حیدر اس کی نبض چیک کرتا بولا جو بہت سلو تھی۔ حیدر نے جمشید صاحب کی مدد سے اسے گاڑی میں لٹایا۔ ساتھ نور بیٹھی جو بلکہ خاموش تھی، بس ساکت نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ سب آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے اس کے لیے دعا کر رہے تھے جو سب کی جان تھا۔ مریم بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ انہوں نے تو اسے ماں بن کر پالا تھا۔ نور چندا کچھ تو بولو ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مگر وہ کچھ نہ بولی۔ دیکھ نا یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ مریم بیگم نے عباس صاحب کو کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ نور ان کی آواز پر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ عباس صاحب اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ باپ کے سینے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پاپا ایسے کیوں ہوتا ہے؟ جس سے میں پیار کرنے لگتی ہوں وہ مجھ سے دور چلا جاتا ہے۔ وہ رونے کے درمیان بولی۔ بس چندا دعا کرو اس کے لیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی وہ اسے سمجھا رہے تھے جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھولا۔ دیکھیں ہم نے بولٹس
نکال دی ہیں، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ تھوڑی دیر تک ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بولے۔ کیا میں اپنے ہسبینڈ کو دیکھ سکتی ہوں؟ نور اپنے آنسو صاف کرتی بولی۔ بس تھوڑی دیر، ہم انہوں روم میں شفٹ کرتے ہیں، میں شکرانے کے نفل پڑھ کر آتی ہوں۔ وہ وضو کرنے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا اور اسے ہوش آنے کے بعد سب اس سے مل کر چلے گئے تھے، مگر وہ جس کو دیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد نور روم میں داخل ہوئی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، ٹانگ پر اور بازو پر پٹی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ نور کی آنکھیں نم ہوئی۔ کتنا خوش تھا وہ اب یہ سب! اچانک وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ پرنس ادھر آؤ! وہ جو آنکھیں موندے لیٹا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ گیا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ پرنس پلیز ادھر آؤ، دیکھو میں نہیں آ سکتا، پلیز میرے پاس آؤ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پرنس کیوں رو رہی ہو؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ موڑا۔ ان خوبصورت آنکھوں پر کیوں ظلم کرتی ہو پرنس؟ ادھر میرے قریب آؤ پرنس۔ وہ اس کے قریب ہوئی۔ زیب نے اس کی آنکھیں چوم لی۔ اب رونا نہیں، اوکے؟ اور مسکراؤ۔ وہ آنسو صاف کرتی مسکرا دی۔ پھر سے بچ گیا کمینہ انسان، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں زیب۔ وہ غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، جبکہ اس کا خاص آدمی ایک سائیڈ پر کھڑا اپنی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اب اگر نظر آئے تو گولی مار دوں گا۔ کچھ دن کے لیے کہیں غائب ہو جاؤ، سمجھے؟ جی سر۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا چلا گیا۔ اب میں تم سے وہ تمام چیزیں چھین لوں گا جو تمہاری طاقت ہیں، اور بہت جلد تمہاری پرنس میری قید میں ہوگی۔ تمہیں میں تڑپا تڑپا کے ماروں گا، پھر کہیں جا کر مجھے سکون ملے گا۔